नमः भगवते वासुदेवाय यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद यस्य प्रसादं न गति कुतयपि ध्येयं स्तवं स्तस्य यशस्त्रसन्धं वन्दे गुरस्य चरणारविन्दम् वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सभजतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदानुसहितं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमस्ते कालसत्याय जगन्नाथसुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तामनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरहकातुर्वाचोऽहं पुत्रेति तन्मयतरयो विनिदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतयस्मि दुर्गमे प्रतिमयन्धस्य स्खलत्पादं गतिर्मोहो स्वकृपायष्ठिदानिनो सन्तसन्तमलम्बनं जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। इच्छाय गोसाईर करी चरणो बंदन जहाँ हईते विघ्ननाश अभीष्ट पूरन सकल वैष्णव श्रोता भक्त चरणे नमस्कार। सब मिले चरण धूलि कृपा करो मस्तके আমার श्री श्री निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे
गोविंद राधे 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 गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद 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 राधे जय राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे गोपाल राधे गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे श्री राधे मेरी प्यारी राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोविंद गोविंद राधे जय जय राधे जय श्री भागवत भगवान की
বল বর্ষানের বাড়ি কি? हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अतः श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंद षष्ठाध्याय श्रीशुक उवाच नन्दः पथिवचो शौर्णेन मृष्यति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणमुत्पतागमो शङ्कितः कंसेनो प्रहिता घोरा पुतना बालघातिनी शिशुं चष्टार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु न यत्र श्रवणादिनि श्रक्षगणान् स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भ्रातुर्यातु धन्यश्च तत्र हि जनित जय गौर सुंदर कलि पावन अवतार परम करुण कृपा घन विग्रह श्रीमन गौर सुंदर श्रीमन नित्यानंद प्रभु अभिन्न नित्यानंद तनु प्रेम भक्ति महाराज श्रील श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय तदीय चरणारविंदाश्रित मादृश्य जीव उद्धारक कृपा घन विग्रह श्री गुरुदेवेर अशेष कृपा कटाक्षे उपस्थित हलाम अभिन्न श्रीकृष्ण स्वरूप श्रीकृष्ण वाङ्मयी मूर्तिभूत श्रीमद् भागवत स्वरूप भगवानेर चरण कमल सन्निधाने भगवानेर कथामृत श्रवण मनन कीर्तन एवं आस्वादन करबार जन्य आज श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञानुष्ठानेर पंचम दिवस प्रारंभे आज अहोभाग्य आज शांतिपुर नायक महाविष्णु अवतार गौराना ठाकुर श्रील अद्वैत आचार्य प्रभुर शुभ आविर्भाव तिथि जार स्मरण मात्रेई निताई गौरांगेर साक्षात प्रेम प्राप्ति हो जाए एहेन अद्वैत प्रभुर आज के शुभ आविर्भाव दिवस तो कथाय प्रवेशेर प्राक मुहूर्ते अद्वैत प्रभुर चरणे कोटि कोटि प्रणाम आचार्य प्रभु जेन आमादेर गौर भक्ति प्रदान करें जेन आमरा गौरांगेर नित्यानंदेर चरणाश्रय करते पारी तो गतदिन पर्यन्त आमरा आस्वादन करेছি भगवान गोकुले प्रादुर्भूत হয়েছেন गोकुलनाथ गोकुले এসে গেছেন गोकुले खूब आनंद হচ্ছেন स्वाभाविक भगवानेर आगमने तो आनंद हবেই যেখানে ভগবান প্রাদুর্ভূত হবেন সেখানে আনন্দ তো হবেই বলে সমগ্র গোকুল আনন্দ উদ্ভাসিত হলো তবে সবার আনন্দ হয়নি কাদের হয়নি কংসের হয়নি কংসের মতো আরো যারা অসুর আছেন তাদের আনন্দ হয়নি কারণ ভগবানের আবির্ভাবে ভক্তের মনে আনন্দ হয় কিন্তু যারা দুর্বৃত্ত যারা খল যারা পাপিষ্ঠ পাপাচারী তাদের কখনো আনন্দ হয় না এর জন্য
কংস আদি অসুরদের জ্বালা বর্ধিত হলো। তো কংস তো চিন্তায় পড়ে গেলেন। যোগমায়া বলে দিয়েছেন, তোমার শত্রু গোকুলে বাড়ছে, এত চেষ্টা করার পরেও শত্রুকে রোধ করা গেল না, ভাবছে তাহলে এখন কি করবেন? কংস দেবকী বসুদেবের বন্ধন মোচন করলেন কারাগারে এসে। কৃতাঞ্জলি পুটে তো ক্ষমাও ভিক্ষা করলেন, কারণ গত রাত্রে সামান্য সময়ের জন্য হলেও যোগমায়ার সংযোগ হয়েছে। তো যোগমায়া সাক্ষাৎ চিৎ শক্তি স্বরূপা, তো চিৎ শক্তি স্বরূপা মায়ের যখন সংযোগ হয়েছেন, তখন চরিত্রে কিছুটা পরিবর্তন স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক নয়। তো খানিকটা পরিবর্তন তো হয়ে গেছে কংসে। তো সমস্যা কি হয় জানেন? সৎসঙ্গ, হরিকথা, এগুলো আমাদের চিত্তকে পরিবর্তন করে এবং ভগবৎমুখী করে, এতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন আমরা সৎসঙ্গ করব, যখন ভগবানের কথামৃত আদি শ্রবণ করব, তার সঙ্গে যদি আমরা দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ না করি, অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ না করি, তাহলে কিন্তু এই সৎসঙ্গের সুপ্রভাবটা যথাযথভাবে প্রাপ্তি হবে না, যথাযথভাবে পাওয়া যাবে না। সৎসঙ্গকে যদি সুষ্ঠুভাবে আমাদের জীবনে প্রাপ্তির প্রয়োজন বোধ করি, তাহলে অসৎসঙ্গ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে হবে। এই জন্য আমাদের আচার্য কবিরাজ গোস্বামী চরণ বলেছেন, অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার, স্ত্রী সঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণ ভক্ত আর। বৈষ্ণবের প্রথম কর্তব্যই হলো অসতের সঙ্গ পরিত্যাগ করে দেওয়া। অসৎসঙ্গ ত্যাগ না হলে সৎসঙ্গের মহিমা উপলব্ধি হয় না। কারণ এখানে এটা তো নিশ্চিত, যারা যারা এখানে ভাগবতের সামনে বসছেন প্রত্যেকদিন, তাদের মনের মধ্যে একটু হলেও পরিবর্তন আসবে। মনে হবে হ্যাঁ ঠিক, একাদশী ব্রত অবশ্য কর্তব্য, তাহলে একাদশী শুরু করব। মনে হবে তিলকটা করি, মালাটা করি, সদ্গুরুদেবের চরণাশ্রয় করি, ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলো অন্তঃকরণের মধ্যে প্রেরণা দেবে ভাগবত কথা। কিন্তু যখনই বাইরে গিয়ে আপনি অসৎ সঙ্গে মিলবেন, সে আপনাকে এটা আর হতে দেবে না। কি যে কস, ওই সাধুক কথা শুই না, দরকার নাই। ওইগুলি সাধুরা এবং বগর বগর অনেক করে, তাই বললে আর সব শুনতে হবে? ওই যে বলে দিল, শ্রদ্ধা শেষ, শ্রদ্ধা বিনষ্ট বিধ্বংস হয়ে গেল। এর জন্য সৎসঙ্গের যথাযথ লাভ প্রাপ্তি করতে হলে অসৎসঙ্গ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করবে। ঠাকুর মহাশয় তো বলেছেন, অসৎসঙ্গ কুটিনাটি ছাড়ো অন্য পরিপাটি। সামান্য অসৎসঙ্গ করবে না। কেন করবে না? ক্ষণকালের অসৎসঙ্গ আমাদের জীবনে ভয়ানক হয়ে যায়। গতদিন আমরা সামান্য সৌভরী ঋষির কথা মাত্র বলেছি, সম্পূর্ণ বলা হয় নাই, কারণ ভাগবত সপ্তাহ কথা এরকমই হয়, মানে কিছু কিছু প্রসঙ্গ বিস্তৃত হয়ে যায়, আবার কিছু প্রসঙ্গ শুধুমাত্র উচ্চারণ করে পালিয়ে যেতে হয়, উপায় নেই, সময় থাকে না। আর যদি সত্যি সত্যি আমরা সপ্তাহ কথা ঠিকঠাক আস্বাদন করতে চাই, তাহলে 4 ঘন্টা 6 ঘন্টা কাফি নয়, মিনিমাম এই কথাটা আমাদের 8 থেকে 10 ঘন্টা দেওয়া উচিত। 8-10 ঘন্টা যদি প্রত্যেকদিন শ্রবণ হয়, তাহলে কিছুটা উপলব্ধি হবে। কিন্তু আসলে সমস্যা এই,
আমাদের তো ওই 4 ঘন্টাতেই ধৈর্য থাকে না, কখন যে শেষ হইব, কি যে আজকে শুরু করছে এখনো শেষ হয় থাকে। আমাদের তো এইরকম উপলব্ধি নাই, হ্যাঁ? কারণ আমাদের তো এরকম শ্রদ্ধা জোরালো নয় যে শুনতে শুনতে আরো আহা আরো হোক আরো হোক, না, তাড়াতাড়ি শেষ হোক, বাড়ি যাও লাগিয়া ঘুমাও, কত তাল আমাদের। এর জন্য আমাদের পক্ষে খুব দুর্লভ ভাগবত কথা, সত্যিই দুর্লভ। দেবতাদের পক্ষে তো দুর্লভই বলেছেনই, আমাদের মনুষ্যের জন্য সুলভ করে দিলেও বর্তমান আমরা যে স্থিতিতে আছি তাতে সত্যি আমাদের কাছে ভাগবত দুর্লভ হয়ে যাচ্ছে। কারণ ওই রকম তো আমাদের শ্রবণ ইচ্ছা নাই, ওই রকম তো আমাদের ভাগবতের প্রীতি নাই। অথচ ভাগবত কথা শ্রবণ না হলে ভক্তি প্রারম্ভই হচ্ছে না। কথা রুচি এবং আত্ম শ্রেষ্ঠত্ব আছে। হরিকথাতে রুচিটা হলো ভজনের প্রথম কথা, ভজনের শেষ কথা, কথাতেই রুচি হচ্ছে। কি করে ভজন হবে বলুন? বিভিন্ন জন আমরা বিভিন্ন কথা বলে থাকি, কি ব্যাপার ভাগবত কথা একটু শুনতে আসো না? কি শুনবো, আমাদের বাড়িতে যত ভাগবত হয়, কি ভাগবত হয় বাড়িতে, ছেলের অমুকের তমুকের এই সেই বলেই ভাগবত। বাহ, ভালো ভালো করো, এই ভাগবত নিয়ে থাকো, অসুবিধা কি আছে? রুচি নাই, রুচি থাকলে তো হবে, তাই না? রুচি যদি থাকে, সে যতই অসুবিধা হোক তার মধ্যে সুবিধা বেরিয়ে আসে। দেখেন না, এই যে ভাগবত হচ্ছে কজন লোক, হাতে গোনা কয়েকজন। এরা যদি অর্কেস্ট্রা না কি সব বলে, ফাংশন টাংশন হয়, ওগুলো কি কি সব হয়, সেগুলো যদি হতো, এখানে লোক জায়গা দেওয়া যেত, লোকে লোকারণ্য আসে, আমাদেরও আসে না তা নয়, আমাদের লোকজন ভরে যাবে, ধীরে ধীরে সবাই হেলে দুলে আসবে, আসবেও লেটে যাবে তাড়াতাড়ি। কারণ এটা একটা ভালো বুদ্ধি, কারণ এই যে শুনেছে সারা জীবন দরবারের শেষে আর খাওয়ার আগে, কারণ ভাগবতের তো শেষেই প্রসাদও দেওয়া হবে, তাহলে প্রসাদটাও পাওয়া হবে, আর কথা মানে দরবারও তো শেষ হয়ে গেল, ব্যাস। এটা সব থেকে বেস্ট পলিসি। এইভাবে ভাগবত কথায় পৌঁছানো যায় না, কথায় রুচি, খুব রুচি হতে হবে, খুব নিষ্ঠা। আদ্যপান্ত ভাগবত কথা মন প্রাণ সমর্পণ করে শ্রবণ করতে হবে। যদি এরকম শ্রবণ হয় তাহলে ভগবত কৃপা নিশ্চিত হবে। কারণ কলিযুগে ভাগবতের দ্বারাই সাক্ষাৎ ভগবানের চরণ কমল প্রাপ্তি হয়, এই বিশ্বাস। কারণ এটা কথার কথা নয়, শাস্ত্র বলেছে, একেবারে সিদ্ধান্ত এটা। খুব কথাতে রুচি হয়। যারা ভক্ত তাদেরকেও দেখা যায়, কি ব্যাপার ভাগবত কথা হচ্ছে জাননি, কি করে যাব, ঠাকুরের আরতি রয়েছে, ঠাকুরের ভোগ রান্ধন লাগে, ঠাকুর স্বয়ং দিতে হয়। একটা কথা বলুন তো সত্যি করে,
এই যে গ্রন্থরূপে ভাগবত, ইনি আর আমার বাড়ির ঠাকুর দুইজনের মধ্যে কি কোনো ভেদ আছে না একই? আমি যখন ভাগবতের কাছে থাকছি, ভাগবতের সেবা তো শ্রবণীয় সেবা, তাই না? ভাগবত শ্রবণটাই ভাগবতের সেবা। বিভিন্ন জনের সেবা তো বিভিন্ন রকম হয়। বিগ্রহ রূপী ভগবানের যেমন স্নান করানো, তাকে সাজানো গোছানো, তার জন্য রান্না করা, পরিপাটি করা, তেমনি ভাগবত রূপী ভগবানের সেবাটা কি করে করবে? এক পঠন আর এক শ্রবণ, এক ভাগবত পাঠ আর নয় শ্রবণ, এর দ্বারা ভাগবতের সেবা সুসম্পন্ন হয়। তো ভাগবতকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই তো, নাকি আলাদা কেউ? তাহলে এখানে যদি আমি বসে থাকি, বাড়ির কৃষ্ণ রুষ্ট হয়ে যাবে। তাই মনে হয়। আসলে মুশকিলটা কোথায়? আমরা ভাগবতকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ মানি না, মানি না বলে এই সমস্যাটা হয়। ভাগবত যদি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ হবেন, ভাগবত যদি স্বয়ং ভগবান হবেন, তাহলে ভাগবতের সামনে থাকলে যদি 7টা দিনের জন্য আমার বাড়ির ঠাকুরের একটু এদিক ওদিক সেবা হয়, তাতে বাড়ির ঠাকুর রুষ্ট হবেন না, বরং আরো বেশি সন্তুষ্ট হবেন। কেন? বাড়ির ঠাকুরের সেবা করতে গিয়ে তবু এদিক ওদিক হয়, কিন্তু ভাগবতের সেবা করতে গিয়ে বহু ভক্ত সন্নিধান হয়। প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে ভগবানের কথার স্মরণ হয়, প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে ভগবানের লীলার স্মরণ হয়, প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে ভগবানের নামের স্মরণ হয়। এতটা স্মরণ তো বাড়িতে বসে থেকে পূজনে হয় না। হয় এই জন্য ভাগবত শ্রবণটা হলো সব থেকে উৎকৃষ্ট পূজা, সব থেকে উৎকৃষ্ট আরাধনা, যে আরাধনায় সাক্ষাৎ ভগবানের প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে অনুভব হচ্ছে এই ভাগবত শ্রবণ। এর জন্য কোন অজুহাতের দ্বারা ভাগবত শ্রবণ থেকে বিরত থাকতে নাই। সব সময় ভাগবত শ্রবণের জন্য করে তৎপর হয়ে থাকতে হবে। কি করে ভাগবত আরো শ্রবণ হয়, এটা নিশ্চিত মনে রাখুন। কলিযুগে আমার সব মিথ্যা হয়ে যেতে পারে। এটা আজ ব্রতের দিন, অদ্বৈত জয়ন্তী ব্রত। কজন ব্রত আছেন আজকে? সবাই নেই বোধ হয়। তার নিয়মিত মতভেদ, সমস্যা আমাদের তো এগুলোই সজ্জন। আমাদের শ্রী গুরুদেব, আমাদের পরম্পরা, যদিও আমরা সবাই বলছি আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব, কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের মত এক নয়। আমরাই এখনো এক হতে পারিনি। তাই তো আমাদের একাদশীটাও একদিনে হয় না। কেউ বলে আগের দিনে করো, কেউ বলে পরদিন করো। আমরা যে সাধারণ জনতা কোথায় যাব কে জানে? কি বিভ্রাট! মহাপ্রভু এত বড় একটা সম্প্রদায় তৈরি করলেন, গৌড়ী বৈষ্ণব সম্প্রদায়, অথচ এই সম্প্রদায়ের সবার মধ্যে এইটুকুন পর্যন্ত একতা, এইটুকুন একটা মেলবন্ধন হলো না যে একাদশী ব্রতটা, যেটা সম্প্রদায়ের গৌরব, সম্প্রদায়ের অবশ্য কর্তব্য ব্রত না, একাদশী বিহীন তো বৈষ্ণব হতে পারে না। হতে পারে? গৌরী বৈষ্ণবীয় তো এমন কোন গৌরী বৈষ্ণব নাই যে একাদশী না করে গৌরী হতে পারে। তাহলে এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা সবার একই দিনে হওয়া উচিত ছিল না? গোসাইরা কয় আগের দিন করো, বাবাজিরা কয় পরের দিন করো, হ্যানরা কয় ওই দিন করো, তেনরা কয় সেই দিন করো। আমি করবো কবে?
সমস্যা হয়ে যায় না, বিপদ হয়ে যায় না। এর জন্য হরিভক্তি বিলাস একটা ছোট্ট শ্লোক দিয়ে দিয়েছেন। যখনই ব্রত নিয়ে বিবাদ উৎপন্ন হবে, কেউ বলবেন আগের দিন করো, কেউ বলবেন পরের দিন করো, যে শাস্ত্র জানে না, অত জ্যোতিষ সম্পর্কে জ্ঞান নেই, কারণ এগুলো জ্যোতির্বিজ্ঞানের ধারণা না থাকলে তো নক্ষত্র তিথি নিরূপণ করা যায় না। বলে যার এগুলো ধারণা নাই, সে শ্রদ্ধা পূর্বক দুই পক্ষকেই প্রণাম করে পরের দিনের ব্রতটাই ধারণ করে। বিবাদ উৎপন্ন হলেই ব্রত পরাহিত, তাকেই লাভ হবে। এটা আমাদের সম্প্রদায়ের জন্য সত্যি দুর্ভাগ্যজনক। মহাপ্রভু এত কষ্ট করে আসমুদ্র হিমাচল খালি পায়ে ছেঁড়া কাঁথা নেড়া মাথা হয়ে ছুটেছেন। প্রভুর কোনো আড়ম্বর ছিল না তো, শুধুমাত্র একটা কৌপিন আর বহির্বাস মাত্র সম্বল। এই নিয়ে প্রভু আসমুদ্র হিমাচল যাত্রা করেছেন, জীবের দ্বারে দ্বারে গেছেন শুদ্ধ ভক্তির জন্য। অথচ দুর্ভাগ্য, আমরা বাঙালি জাতি, যে বাংলার ঘরে গৌর এলেন, আমরা বাঙালিরাই সেখান থেকে বঞ্চিত। এটা দুর্ভাগ্যের কথা। এই যে আজ যেমন অদ্বৈত জয়ন্তী ব্রত, কেউ তো জানি না আজকে ব্রত হয়, এমন অনেকেই আছে। অপসম্প্রদায় তো বলা যাবে না, কারণ সব সব সম্প্রদায় অন্য কোথাও কি বলবেন সহ্য। আজ খোদ শান্তিপুর নায়কের আবির্ভাব স্থলিতেই যান না কেন, 64 মাহাত্ম ভোগ হচ্ছে তো, গিয়ে দেখুন। আমরা যে কি করব আমরা নিজেরাই জানি না। শিক্ষা নিতে গেলে তো সেখান থেকে নিতে হবে না, তো এই তর্ক বিতর্কের জায়গা। এর জন্য গতদিন আমরা বলেছি যে আমরা বিতর্কে যাব না। কেন যাব না? যার পরম্পরা যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন, যার পরম্পরা যেভাবে বলেছেন, তিনি তার তার গুরুদেবের অনুগত হয়ে সেভাবেই করবেন, ব্যাস, সেই ঠিক আছে। কারণ এখন তো বিভেদ করবার সময় নয়, এখন এক হওয়ার সময়। আর এক হতে গেলে ভেদ বিভেদ বিসম্বাদ এগুলো যদি উৎপন্ন হয়, তাহলে দূরত্বটা বেড়ে যায়, প্রেম থাকে না, হিংসা উৎপন্ন হয়। তো তাই কে ব্রত করলো কি করলো না কিবা যায় আসে। গৌর নিত্যানন্দ তো দয়ালু, কতটা দয়ালু। মহামহা পাপিষ্ঠ, পাপাচারী, কদাচারী, লক্ষ লক্ষ মানুষ খুন করার পরেও যদি কেউ বুঝতে পারে যে আমি অন্যায় করেছি, সে যদি একবার চোখের জল ফেলে হা নিতাই, হা গৌর, আমি পাপী, আমায় কৃপা করো বলে এসে চরণে পড়ে যান, আর সেই পাপ থেকে যদি সম্পূর্ণরূপে নিজেকে মুক্ত করেন, আর যদি কখনো এরকম কাজ করবেন না বলে সংকল্পবদ্ধ হন, গৌর নিত্যানন্দ তৎক্ষণাৎ তাকে কৃপা করেন। আর একটা ব্রতের তো কথা ছেড়ে দিলাম, কি হবে এত হিসেব করে কি হবে সজ্জন? আমরা বলেছি না, সাধুদের ভাবই হলো প্রধান। কে কোন ভাবে যে ভগবান পাবে আমরা বলতে পারি না সজ্জন। আমরা মনে করি আমি আজকে নির্জল ব্রত করেছি, বাপরে আমি বুঝি ঠাকুরকে হাতের মুঠোয় পেয়েছি। নাও হতে পারে আমার নির্জল, আর কেউ সবকিছু খেয়েও হয়তো ভগবানকে পেয়ে নিতে পারে, হতেই পারে। কারণ কে ভগবানের আরাধনা করছেন, কে ভগবানের কৃপা ভাজন হবেন, সেটা তো ভগবান নির্ধারণ করবে। আমি তুচ্ছ জীব, তার কতটুকু জানি, আমি কতটুকু বুঝবো, তাই না? এর জন্য এর কোনো
আলোচনা সমালোচনার কোনো প্রয়োজনই নাই। তবে হ্যাঁ, আমাদের পরম্পরায় আমরা আজকের দিন ব্রত ধারণ করি, কারণ শাস্ত্র বলছে, যদিও হরিভক্তি বিলাস আদি শাস্ত্রে যদি আপনি তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়ান, তো জন্মাষ্টমী, রামনবমী, শিব চতুর্দশী, নৃসিংহ চতুর্দশী এগুলি ব্রতের কথা তো উল্লেখ আছে, কিন্তু অদ্বৈত সপ্তমী, নিত্যানন্দ ত্রয়োদশী, গৌর পূর্ণিমা এই ব্রতের কথা তো কোনো শাস্ত্রে খুঁজে পাওয়া যাবে না। পাবে কি? নেই তো। কারণ গতদিন আমরা বলেছি ভগবান গৌর সুন্দর হলেন প্রচ্ছন্ন অবতার, তাই গৌর নিয়ে ওইভাবে শাস্ত্র সরাসরি কিছু বলেনি। যেমন বেদের এত এত বাক্য, সরাসরি কৃষ্ণ ভজনের কথা তো বেদ বলেনি ওইভাবে। ভাগবত তাই বলে বেদ পরোক্ষ বচন, বেদ পরোক্ষ বচন। বেদ সরাসরি ভগবত ভজনের কথা বলে নাই, পরোক্ষে বলেছেন। ঠিক তেমনি এও তাই, সরাসরি বলে না, পরোক্ষে। এখন শাস্ত্রে বিধি আছে, ঈশ্বরের আবির্ভাব তিথি ব্রত উপবাসের দ্বারা উদযাপন করতে হয়, আর ভগবত ভক্তের দৃঢ়ভাবে বিরহ তিথির মর্যাদা দিতে হয়। এটা শাস্ত্র প্রসিদ্ধ কথা। তো তাহলে আমার গৌর, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত তিনজন ঈশ্বর তো নাকি? নাকি ভক্ত তত্ত্ব? ভক্ত নয় তো, ভগবান তো। অদ্বৈত ঠাকুর ভগবান তো। অদ্বৈত আচার্য ঠাকুর সাক্ষাৎ ঈশ্বর। আমার কথা নয় তো, কবিরাজ গোস্বামী চরণের কলম। অদ্বৈত আচার্য ঠাকুর যদি ঈশ্বর হন, তাহলে ঈশ্বরের আবির্ভাব তিথিতে ব্রত হবে। নিত্যানন্দ যদি ঈশ্বর হন, নিতাইয়ের আবির্ভাবের উৎসব হবে, ব্রত হবে। আর গৌর যদি ঈশ্বর হন, তাহলে গৌরেও ব্রত হবে। এই পরম্পরা। ঈশ্বরের আবির্ভাব দিবসে ব্রত পালন করতে হয়, এই জন্য আজকের দিনে আমাদের ব্রত। তবে একটা কথা আপনারা কেউ কিছু মনে করবেন না, আমি শুধুমাত্র এটুকুন বলি যে ব্রত কখনোই আধা বেলার আধা দিনের হয় না। যেখানে ব্রত বিধি থাকে, ব্রত সম্পূর্ণই হয়। আর ব্রত দিবসত্রয়, এই যে একাদশী আদি যত ব্রতের কথা আমরা বলছি, ব্রতগুলি কিন্তু 3 দিনের। ব্রত পূর্ব দিবস, ব্রত দিবস, পালন দিবস, এই 3 দিন মিলে কিন্তু আমাদের ব্রত, প্রত্যেকটা ব্রতের তাই। ফলে কোন ব্রতে হাফ ফাস্টিং বলে কোনো কিছু হতে পারে না। অর্ধ দিবসীয় ব্রত, সে আপনি অর্ধ দিবস উপবাস করবার পর ফলমূল আদি অনুকল্প করতেই পারেন, কিন্তু তাই বলে অন্ন আদির সংযোগ বোধ হয় উচিত হবে না। যদি ব্রতই মনে করি, ব্রতে অন্ন আদির প্রয়োগ হয় না, সে ভগবানের ভোগের জন্য হতেই পারে। আজ যেমন আমরা গিরিরাজ্যের জন্য অন্ন আদির বন্দোবস্ত রেখেছি, ভগবানের তো ভোগ, ভগবানের তো ব্রত কিসে। আজ বরং আরো ভগবানের আবির্ভাব তিথি, ভগবানকে আরো বেশি বেশি ভালো ভালো উত্তম উত্তম দ্রব্য, উত্তম উত্তম উপহার সমর্পণের দিন না? জন্মাষ্টমী ব্রতের দিন আপনি তো পায়েস যদি ভোগ লাগান, মালপোয়া, তালবড়া, আরো কত কিছু হয় না? সেগুলো তো ভোগ লাগানো যেতেই পারে ঠাকুরজিকে, তাতে কোনো অসুবিধা নাই। তো সমস্যা হলো আমি পেতে পারবো না, ভগবানের ভোগ হবে। আমাদের যত যত মন্দির আদি আছে, এমনকি ধামেও তাই, সে নবদ্বীপ যান, বৃন্দাবন যান, যেখানেই যান, ব্রতের দিন যে ঠাকুরের সেবা বন্ধ থাকে তা কিন্তু থাকে না, ভোগ ঠিকই হয়।
ভগবান ব্রত কেন করবেন? আমরা ব্রত করি উদ্ধার হওয়ার জন্য। তো ভগবানের কি আর উদ্ধারের দরকার আছে নাকি? এ তো স্বয়ং প্রভু, প্রভুর ব্রত নাই। কিন্তু আমরা যেহেতু ভক্ত, আমাদের কিন্তু ব্রত ধারণ করতে হবে, অবশ্য করতে হবে। এর জন্য ব্রত যেদিন আসবে, যদি সত্যি সত্যি ব্রত ধারণ করেন, অন্তত যদি শরীরে ঠিকঠাক পারমিট করছে না, এটা অবশ্য খুব ঘন ঘন হয়ে যায়, এই পক্ষটা এইরকমই, হ্যাঁ, এই অদ্বৈত সপ্তমী করে উঠতে না উঠতে একাদশী এসে যায়, তবু তো এবার একটু তিথি বেড়ে গিয়ে একটু দুদিনের রেস্ট পাওয়া যাচ্ছে। নইলে প্রায় বছর কি হয়, মানে অদ্বৈত জয়ন্তী ফুরোতে না ফুরোতে একাদশী এসে উপস্থিত হয়ে যায়, পালন করে একদিন বাদে আবার ফের একাদশী পালন করে উঠতে না উঠতেই নিত্যানন্দ ব্রত এসে যায়। 2 বছর অবশ্য নিতাই চাঁদ ছাড় দিয়েছেন। নিতাই চাঁদ তো প্রেমের ঠাকুর, দেখছেন কলির জীবের এত ব্রত টত আর সহ্য হচ্ছে না, অতএব ব্যাস চল, দ্বাদশীতেই ব্রত হয়ে গেছে, আর ত্রয়োদশীর দিন নিতাই চাঁদের অভিষেক করে পাবো, এরকম হয়েছে। তো ফলে এরকম কখনো কখনো উপস্থিত হলে তো কোনো সমস্যা নেই। তাই যখন ব্রত ধারণের প্রসঙ্গ আসছে, তবে ব্রতটা সম্পূর্ণ দিবসে প্রতিপালন হবে। মধ্যাহ্নকালে বাস ঠাকুরজির ভোগ লাগতেই পারে, ঠাকুরজির এগুলো অন্ন ব্যঞ্জন আরো যদি কিছু আপনার ভোগ লাগাতে হয় লাগাবেন। তার প্রসঙ্গ হলো গুরুবর্গ, গোস্বামী বর্গ, মানে যারা ভক্ত তত্ত্ব থাকবেন। আমাদের ভোগ তো শুধু ভগবানের লাগে না, পরম্পরা ক্রমে আচার্য বর্গ থেকে শুরু করে একেবারে গুরুবর্গ, গুরু পরম্পরা পর্যন্ত ভোগ নিবেদন হয়। ব্রতের দিন অন্তত যদি অন্ন আদি ভোগ লাগে, সেক্ষেত্রে এই পরম্পরায় ভোগ নিবেদিত হবে না। কারণ আচার্য পরম্পরায় তো আমাদের আচার্যগণ সবাই ব্রত করেছেন, যেহেতু তারা ব্রত করেছেন, তাই ব্রত দিবসে তাদের এরকম ভোগ লাগবে না, তাদের প্রসাদ সমর্পণ হবে না। তো যেহেতু গুরুবর্গ গুরুদেবেরই প্রসাদ সমর্পণ হতেছেন না, সেহেতু আমি তো গুরুদেবের প্রসাদ ছাড়া কি করে পাবো? তা আমারও খাওয়া চলে না, এটা বিধিবদ্ধ নিয়ম। পরদিন পালন কালের আগ মুহূর্তে একবার পালন কাল, যেই পালনের সময় হলো, ওই প্রসাদটা ঢাকাই থাকলো, ওটা গুরুবর্গ গুরুদেবকে সমর্পণ পূর্বক গ্রহণ করতে হবে, পালন হয়ে যাবে, শুধু ভগবানের ভোগ লাগবে, এটা নিয়ম। তো ব্রতের দিন যথাসাধ্য সম্পূর্ণ দিবসই ব্রত হোক, যদি সম্ভব হয় নির্জল, নির্জল না থাকতে পারলে ফল, ফল না থাকতে পারলে তো আমরা বলেইছি সবজি টবজি শাকার আদি এগুলি দিয়ে ব্রত পালন করুন। যেহেতু এই পরপর 3টা পড়ে গেছে, হ্যাঁ, তো সে তো আর কিছু তো করার নেই, অন্তত শাকার ফলমূল আদির দ্বারা এই ব্রত উদযাপন করলে এটা দয়ার ঠাকুর, অসুবিধা নাই। নিতাই গৌর আর সীতানাথ 3 জন তো খুব দয়ালু ঠাকুর, তো কোনো কঠোরতা নেই। জন্মাষ্টমী নির্জলা সবাই থাকতেই পারে, হ্যাঁ, নৃসিংহ চতুর্দশী আদি, শিব চতুর্দশী আদি এগুলো অনেকেই নির্জলা থাকতে পারে, কিন্তু প্রায় গৌর নিত্যানন্দের আর নির্জলা প্রয়োজন হয় না, কারণ গৌর নিতাই তো প্রেমের ঠাকুর, আমাদের জন্য এত ছাড় দিয়ে দিয়েছেন না, আমরা পায়া বইছি আর কি, ঠিক না করলেও নিতাই তো দয়া, দয়া তো করবে, না করলেও দয়া করবে। আর যদি কেউ সামান্য শরণাগতি নেয়, তাহলে তো তাকে দয়া করবেই করবে, এতে তো কোনো সন্দেহ নাই। তো এই বাদ বিসংবাদ ঘুচে যাক, যে যেভাবে ব্রত করছেন, অন্তত এইটুকু আমি দাস হিসাবে আপনাদের চরণে আবেদন বা আপনাদের চরণে প্রার্থনা রাখি, অন্তত এইসব ব্রত দিনে অন্ন আদি পরিহার করাটাই উত্তম পদ্ধতি। অন্তত শাকার আদি গ্রহণ করুন, দুধ ফল মূল আদি সব গ্রহণ করুন, অসুবিধা নেই। মধ্যাহ্নে ভগবানের অভিষেক আনতে সবকিছুই গ্রহণ করুন, কিন্তু অন্তত অন্ন ব্যঞ্জন, রুটি ইত্যাদি যেসব শস্য,
সেগুলি বর্জন করাটাই শ্রেয়। তাতে অন্তত আর কিছু হোক না হোক, আমার মনে হয় এতে ভগবানের প্রসন্নতা বাড়বে, বই কমবে না, এবং কৃপা লাভের সম্ভাবনা অনেক বেশি। তো যাক, তারপরে তো সব থেকে বড় কথা গুরু বাক্য শিরোধার্য। শ্রী গুরুদেব যাকে যেভাবে নির্দেশ করেন তিনি সেই মতো ব্রত অবলম্বন করবেন, এতে কোনো সন্দেহ নাই। তবু একটু যদি ভাবা যায়, কারণ যেটা ভালো কাজ তার জন্য তার গুরু বাক্যের অপেক্ষা রাখে না, তাই না? যদি মনে প্রাণে ধরে নেন যে এটা অবশ্যই ভালো বা এটা শাস্ত্র যুক্তি সম্মত, তাহলে শাস্ত্র যুক্তি সম্মতটাকে গ্রহণ করলে অপরাধ হবে না। যেমন কিছুদিন আগে পর্যন্ত এইরকমই প্রচলন ছিল, রাধাষ্টমীতে অনেকেই অর্ধদিবসীয় ব্রত করেছে। গ্রাম অঞ্চলে তো এরকমই লোকজন কথা বলতেন, রাধার উপাস আধা, রাধারানীর আর্ধেকই উপাস, মানে দুপুর বেলার পরে বেশ একবারে খিচুড়ি টিচুড়ি অন্ন ব্যঞ্জন ভোগ টোক লাগায় খায়, ফুল উপবাস থাকতেই হয় না, এইরকম বলতেন। কিন্তু রাধাষ্টমীর যে ব্রতবিধি স্কন্দ পুরাণ দিয়েছেন, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ দিয়েছেন, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণেও রাধাষ্টমীর ব্রতবিধি আছে। এই বিধি অনুসার স্কন্দ পুরাণকে বলে দিয়েছে সংবৎসর ব্যাপী উদযাপিত দ্বাদশী ব্রত। বছরে কটা একাদশী হয়? 24খানা। এই 24টা একাদশী থেকে এক রাধাষ্টমী ব্রতের মহত্ব অধিক অধিক মহত্ব। তাহলে যখন অধিক, তখন পালনটা সেরকম হয় না। তো এই শাস্ত্রবিধিগুলো যখন আমরা জানবো এবং মনে প্রাণে যখন শাস্ত্রবিধিগুলোকে শ্রদ্ধা করে অগ্রসর হব, তখন দেখবেন এসব ভেদ বিবাদ বিসম্বাদ থাকবে না। কারণ আমরা তো এই যে শ্রবণ করতে বসেছি কেন? যেগুলো জানি না সেগুলো জানবার জন্য। কারণ শ্রবণ করতে আমাদের কে বসিয়েছেন? সাক্ষাৎ ভাগবত স্বরূপ ভগবান বসিয়েছেন। ভাগবত তো স্বয়ং ভগবান না, তাই না? স্বয়ং ভগবান তো। আর এটা ব্যাসপীঠ। ব্যাসপীঠে হয়তো আপনারা দেখতেই পারেন, মনে করতেই পারেন আমার মতন একটা অধম এখানে বকবক করছে। সত্য কথা তো এটা নয়। ব্যাসপীঠে প্রবক্তা তো স্বয়ং বেদব্যাস ভগবান। ব্যাসপীঠে অন্য কারো কথা চলে না, অন্য কেউ প্রবক্তা হতে পারেন না। এই জন্য ব্যাসপীঠের প্রত্যেকটা বাক্য, প্রত্যেকটা শব্দ এখানে নিত্য এবং সত্য। এর জন্য এই সত্য বাক্যের প্রতি শ্রদ্ধা, সত্য বাক্যের প্রতি সমর্পণ অবশ্য থাকা উচিত। আর যদি বিশ্বাস নয়, শাস্ত্রের সঙ্গে একবার মিলজোল করে দেখুন না কেন, কি অসুবিধা আছে? কারণ ঠাকুর মহাশয় তো বলে দিয়েছেন, সাধু শাস্ত্র গুরু বাক্য চিত্তেতে করিয়া ঐক্য সতত ভাসিব প্রেম আছে। সাধু একটা কথা বললো, গুরু আর একরকম কথা বললে, আমি কোন বাক্য পালন করব? কোনটা পালনীয় হবে? বলে এবার শাস্ত্র খোলো। শাস্ত্র হলেন আদি গুরু। এবার শাস্ত্রের সঙ্গে যার বাক্যের মিল হবে সেটাই প্রতিপালন। আর শাস্ত্রের সঙ্গে যদি গুরু বাক্যের মিল না হয়, সাধুর বাক্যেরই মিল হয়, তাহলে কিন্তু গুরু বাক্য লঙ্ঘন পূর্বক শাস্ত্র বাক্য এবং সাধু বাক্য শিরোধার্য। এটা নিয়ম। এখানে এরকম জেদ খাটে না, না আমাগো গোসাই কইছে, আমাগো এই রকম কইরাই করতে হয়, আমাগো এই রকম কইরা করতে হয় বলে কোনো কথা নেই। আমাগো তোমাগো আবার কি? এখানে সামগ্রিক গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়, সামগ্রিক বৈষ্ণব সমূহ তারা যাবে, তাই না? সেইভাবে আচরণ প্রতিপালন করতে হবে, তাহলেই ভগবত অনুকম্পা প্রাপ্তি হয়ে যাবে, ভগবানের কৃপা লাভ হয়ে যাবে।
কে কি করলো এগুলো দেখবার দরকার নেই। আমার এই গুরু ভাই যদি কি করলো সেটাও দেখার প্রসঙ্গ নয়। আমার অন্যান্য কে কি করলো সেও দেখবার বিষয় নয়। প্রসঙ্গ হলো শাস্ত্র যা বলেছে সেই মতো আমি জীবন যাপন করতে পারছি কিনা। শাস্ত্র সম্মত জীবন যাপনটাই হলো আমাদের আদর্শ। যা শাস্ত্রে আছে সেইভাবে আপনি জীবন যাপন করুন। শাস্ত্র বিহর্গিত, শাস্ত্র বহির্ভূত কোন আচরণ কখনোই আচরিত হবে না। এটাই প্রতিপালন। তাহলে শাস্ত্র বলে যে রাধাষ্টমী ব্রত পালন করতে হবে, আমি যদি বলি রাধাষ্টমী আধা হবে না, হবে না। কারণ রাধারানী সাধারণ কোন প্রকৃতি, সাধারণ কোন মেয়ে মানুষ নয় তো। রাধারানীর সাক্ষাৎ ভগবানের লাদিনী শক্তি। লাদিনী মানে তিনি স্বয়ং। এই যে যেমন নিত্যানন্দ তত্ত্ব বলছেন শঙ্করশন, শঙ্করশনকে বলে ভগবান একাই ছিলেন, তাকে সেবা করবে কে? জগতে তার মতো করে তাকে সেবা করার তো কেউ নাই। সেবক হওয়া মানে কি? একেবারে সেব্য বস্তুর প্রাণের সাথে প্রাণ গাথা থাকবে। সেব্যের কখন কি চাই সেবক সেটা উপলব্ধি করে দিয়ে যাবে, চাইতে হবে না, তাকে বলে সেবক, তাই না? এই আমার খিদা লাগছে রে, কখন তোরা খাইতে দিবি? তারপরে খাওয়া আসলো, গলাটা শুকায় গেল রে, জল দে। চাইতে চাইতে আরো গলা শুকায় যায়, দু জল আসে না, বলে এই সেবক। সেবক উপলব্ধি করবেন যে এখন আমার প্রভুর জল তেষ্টার সময়, জল নিয়ে এসে চলে আসবে। মানে সেব্য বস্তু হয়তো চাইতে দেরি হতে পারে, কিন্তু সেবক সেবার দ্রব্য সামনে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, মনোমতো সেবা করবে। এরকম সেবক আছে। এরকম মন বুঝে সেবা করবে এরকম জগতে কে আছে? এই জন্য ভগবান নিজেই এক সেবক মূর্তিতে প্রকাশিত হলেন, যার নাম শঙ্করশন। তাকে কে বুঝবে? তিনি তো তাকে বুঝেন। এই জন্য তিনি নিজেই সেব্য হলেন, নিজেই সেবক হলেন। নইলে অন্যই আমার মতো হতভাগাকে নিয়ে গেলে তো গোলমাল হয়ে যাবে। কারণ আমি কতক্ষণে সেবা করবো, ঠাকুর চাইতে চাইতে গলা শুকায়, ঠাকুরই মরবে, তারপরে হয়তো ঠাকুর সেবায় জিতে যাবে। কিন্তু শঙ্করশন তো ওইরকম নয়। যখন যা প্রয়োজন হচ্ছে, কখনো ছত্র, কখনো পাদুকা, কখনো আসন, কখনো শয্যা, যখন যা প্রয়োজন ভগবানের, যখন যা সেবার উপাচার লাগে, সঙ্গে সঙ্গে তৎক্ষণাৎ সেটা পূরণের সমর্থ। এই সেবক। তো সেবক হিসাবে এখানে অনন্ত তো ভগবানের তত্ত্ব তো দাস হলেও স্বয়ং ভগবান তত্ত্বে ইনি দাস। ঠিক আছে, সেবা করার জন্য এসে কিন্তু সেবক, সেবক তো দাসই হয়। দাস মানে আমার মতো সেবক। আমি তো কৃষ্ণ দাস, জীবের স্বরূপ নিত্য কৃষ্ণ দাস বললেন না? তাহলে আমিও কৃষ্ণ দাস, শঙ্করশন কৃষ্ণ দাস। কিন্তু শঙ্করশনের সঙ্গে আমার কি মিল হবে না অমিল হবে? অমিল বেশি। কারণ শঙ্করশন সেবক তত্ত্ব হলেও তিনি স্বরূপত স্বয়ংই নিজেই নিজের সেবাকে রত হয়েছে। এই জন্য শঙ্করশন ভগবত তত্ত্ব, ভগবান। আর আমি ভগবত তত্ত্ব না, আমি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো। হ্যাঁ, আগুনের স্পর্শ আছে অগ্নিস্ফুলিঙ্গে, কিন্তু যখনই আগুন থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বেরিয়ে যায় তখন ছাই হয়ে উড়ে চলে যায়, ওর আর অগ্নিত্ব থাকে না। তেমনি আমি যতক্ষণই তার সঙ্গে যুক্ত থাকবো ততক্ষণ আমি অগ্নি বলে পরিচিত হব, কিন্তু তার থেকে বিযুক্ত হলে ভস্মে পরিণত হয়ে উড়ে চলে যাব। এ হলো আমার অবস্থা। কিন্তু শঙ্করশনের এরকম হয় না, মহাবিষ্ণুর এরকম হয় না। এরা ভগবত তত্ত্বে স্থির থাকে। তো তেমনি রাধা রানী ভগবানের লাদিনী শক্তি আমরা বলছি, কিন্তু শক্তি বলতে যেখানে কৃষ্ণ শুধুই শক্তিমান আর রাধা রানী চিরজীবনের শক্তি, এরকমও নয়। কখনো কখনো রাধা রানী সর্বে সর্বা হয়ে যান, কৃষ্ণই তার সেবা করেন না?
সেবাকুঞ্জে গেছেন তো বৃন্দাবনের সবাই? সেবাকুঞ্জ অবশ্য আমাদের বাংলায় সেবাকুঞ্জ বলে না। বাংলায় কি বলে বলুন তো সেবাকুঞ্জকে? কেউ জানেন? সেবাকুঞ্জকে বাংলায় বলে নিকুঞ্জ বন। সেবাকুঞ্জের নাম নিকুঞ্জ। আর যেটা ব্রজ ভাষায় বলে নিধি বন, সেটা হলো নিধু। বাংলায় বলে নিধু, নিধি নয়, নিধু। হ্যাঁ, ওটা নিধু আর এটা নিকুঞ্জ, নিধু নিকুঞ্জ। বৃন্দাবনের দুই প্রসিদ্ধ বন, নিধু বন, নিকুঞ্জ বন। এর মধ্যে নিকুঞ্জে কি হয়? রাস বিলাসন্তে পরিশ্রান্তা রাধারানী, রাধারানীর সেবা পরিচর্যায় নিযুক্ত হন ঠাকুর নিজে। যখন রাধারানী নিবেদন করেছেন, বলো বলো প্রাণনাথ আজও কি হইল, কেমনে যাইব পারে নিশি পোহাইল, মৃগমদ চন্দন সব গেল দূর, নয়নের কাজল গেল সীতার সিন্দুর। বেশভূষা বসন ভূষণ তো রাস বিলাসে সব বিপরীত হয়ে যাচ্ছে। এখন কি করে লোক সমাজে যাব? লোকে জিজ্ঞাসা করলেই বা কি উত্তর দেব? তাই ঠাকুরানী নিবেদন করছেন, তোমার অঙ্গের পিতবাস দেহ মনে করি, উচ্চ করি বাঁধো খোপা এলাইয়া কবরি। তোমার গলের বনমালা দেহ মোর গলে, তোমার প্রিয় সখা বলো সুধাইলে গোকুলে। তোমার হাতের মোহন বাসি দেহ মোর হাতে, বাজাইতে বাজাইতে যাব গোকুলেরও পথে। যতনে পরাহ বধূ নিজ আভরণ, সঙ্গে করি নিয়ে চলো বঙ্কিমনয়। বসুরামানন্দে বলে এমন প্রীতি, ব্যাঘ্র হরিণে যেন একত্র বসত। এরকম প্রেমের জগতে কোনো দেখা মেলা সম্ভব নয়। বলে কোনদিন দেখেছো জগতে বাঘ আর হরিণ একসঙ্গে থাকে? জগতে যেমন বাঘ হরিণ একসঙ্গে থাকাটা অসম্ভব, তেমনি রাধা কৃষ্ণের তুল্য প্রেম জগতে অসম্ভব হতেই পারে। এই অদ্ভুত জগতের কথা। তো ঠাকুর স্বয়ং ঠাকুরানীর সেবায় নিযুক্ত হন। ঠাকুরানীর কেশ বিন্যাস করেন, চরণে আলতা পরিয়ে দেন, নয়নে কাজল পরিয়ে দেন, সিথিতে সিঁদুর দিয়ে দেন, কপালে সুন্দর অলকা তিলক করে দেন, সুন্দর করে বেশ বিন্যাস পরিপাটি করেন, মুখে সুন্দর সুবাসিত তাম্বুল দিয়ে দেন। ঠাকুর নিজ হাতে সেবা করেন স্বামী নিয়ে। এই জন্য ব্রজ ভাষায় এটার নাম হলো সেবা কুঞ্জ। এই কুঞ্জে ঠাকুর স্বয়ং ঠাকুরানীর সেবা করেন। তো সারা জগতে কৃষ্ণকে সবাই আরাধনা করে, কিন্তু বৃন্দাবনে কৃষ্ণ রাধারানীর আরাধনা করে। এই জন্য বৃন্দাবনে তো রাধারানী সর্বে সর্বা, রাধারানী এখানে ঈশ্বরী। যেখানে গোবিন্দ দেহি পাদ পল্লব মুদারম বলে রাধারানীর চরণ তলে নিপতিত হন, এসেই বৃন্দাবন। এই সেই বৃন্দাবন ধাম। তাই রাধারানী কি সাধারণ প্রকৃতি গো? রাধারানী কি সাধারণ কোন জন? সাধারণ না। এই রাধারানীর চরণ রেণুর কৃপা না হলে গোবিন্দ মিলবে না। সারা জীবন ধরে কৃষ্ণ 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 করতে থাকো না কেন, কৃষ্ণ মিলবে না যতক্ষণ না ভগবতী রাধারানীর কৃপা হয়। কারণ আমাদের আচার্য সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, বিনা রাধা প্রসাদেন কৃষ্ণ প্রাপ্তির ন জায়তে। যতক্ষণ না রাধারানীর কৃপা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তো কৃষ্ণ প্রাপ্তি হবে না, হওয়া সম্ভব নয়, অসম্ভব। বিনা রাধা প্রসাদ, রাধারানীর কৃপা ছাড়া কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয়? রাধারানীর কৃপা ছাড়া সম্ভব নয়। এই জন্য ঠাকুর মহাশয় বলছেন, রাধিকার চরণ রেণু
ভূষণ করিয়া তনু অনায়াসে পাবে গিরিধারী। রাধিকার চরণাশ্রয় যে করে সে মহাশয়, তার মই যাই বলিহারি। রাধারানী কে? বলে রাধারানী সাক্ষাৎ কৃষ্ণকান্ত শিরোমণি। শ্রীকৃষ্ণ যা ক্রীড়ানক মাত্র, অনন্ত কোটি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অধীশ, যার চরণে লুটুপুটি খাচ্ছে। মানিনি একবার চোখ মেলে চাও, এ অধমের দিকে একবার তাকাও, জীবন ধন্য হইয়া। কিন্তু স্বামিনী এমন মানিনী হলেন, চোখ মেলেও চাইলেন না। এই রাধারানী কিছু তো বলো, গালিগালাজ করো তবু তো ভালো লাগে, তাই বলে ওই রকম মান। রাধারানীর মান কেমন নয়, দুর্জয় মান, যা ভগবান পর্যন্ত জয় করতে পারেন না। এই মান জয় করা ভগবানেরও ঘাম ছুটে গেছে, সাধারণ মান তো নয়। ঝগড়া করো, অসুবিধা কি আছে? মান হয়েছে, হতেই পারে, কিন্তু ঝগড়া করো, ঝগড়া নাই। ওই যে অধবদনে রইলেন, তাকান না, তাহলে কি করে? এইরকম মানিনি, যার পেছন পেছন ভগবান ছুটে বেড়ান। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে ভগবান বললেন, একবার যে রা শব্দ উচ্চারণ করে, আমি সঙ্গে সঙ্গে কান পেতে তার পেছন পেছন ছুটি, কখন তার মুখ থেকে ধা শব্দটা শুনতে পাবো। মানে রাধা নাম ভগবানের এত প্রিয়, রাধা উচ্চারণ করলে ভগবান ছুটে আসে। রাধা নাম ভগবানের এত প্রিয় নাম। এই জন্য ঠাকুর মহাশয় বললেন না, জয় জয় রাধা নাম, বৃন্দাবন যার ধাম, কৃষ্ণ সুখ বিলাসের নিধি। হেন রাধা নাম গান না শুনিল মোর কান, বঞ্চিত করিল মোরে বিধি। তারা রাধারানী সাধারণ নাকি? এই জন্য রাধারানীর ব্রতও সাধারণ নয়। সাক্ষাৎ রাধারানীর ব্রত ধারণের ফলে শ্রীকৃষ্ণ পরায়ত্ত হয়ে যান। এই বিধি